ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಂ ಜಿದಂತೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶ್ವಭಾವನ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ತುಷಿಕೇಶ ಮಹಾಪುರುಷ ಪೂರ್ವಜ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇ ಘ್ರಯಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. लाभस्तेषाञ्जयस्तेषां कुलस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. ॐ स्वामी देवताभ्यो नमो नमः. सेवार्थं मङ्गीकुरं करिष्यमाणः. ओम मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता पितृ देवताभ्यो नमो नमः. दिव्य सेवार्थं अंगीकुरु करिष्यमाणः. गुरुಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम अक्षय स्वामी परब्रह्मणे नमः. दिव्य ಸೇವಾರ್ಥಮಂಗೀಕರು ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಜಿತಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದೋ ವೃಷಭಯ ದೇಹವಿಯಃ ಇಂದ್ರಾದಯ ದಿನಪರಾಜಯಾತ ಅಧಿರಾಜೋ ರಾಜಸುರಾಜಯಾತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ಕೋನಕುಂಡ್ರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ದಿವ್ಯ ಸಂಜದೋ ದಿವ್ಯ मासे मातया संकल्पित प्रकारेण रमादेवी सहित वीर वेंकट सत्यनारायण स्वामी व्रत उपासन कर्मणि यस्याः सेवा किंकर्यार्थं यस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य उपारणं देस्य संपदे नम्यः बालू राम देस्य सुरेश राम देस्य हरीश राम देस्य अरुणारायण नाम देस्य सह कुटुंबानां प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. सह कुटुंबानां सकल आयुरारोग्य भाग्यदा फल सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ फल सिद्ध्यर्थं सकल कार्य दिग्विजय भाग्यदा फल सिद्ध्यर्थं राजद्वारे सकल कार्य दिग्विजय भाग्यदा फल सिद्ध्यर्थं सत्यनारायण स्वामी व्रत उपासन कर्मणि महागणपति शुद्धि वासुदेव पुण्याः आराधनमहं करिष्यमाणः. ಈಗ ಮಹಾಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀಲಿ. ಮುಂದೆ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಜಯವಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಮುದಾಕರ ತಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕಲಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿ ಲೋಕರಕ್ಷಕಂ ಅನಾಯಕೈಕನಾಯಕಂ ವಿನಾಶದೇಭ್ಯದೈತ್ಯಕಂ ನದಾಶುಭಾಶುನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿದಂ ವಿನಾಯಕಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ನತೇತರಾತಿಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕಭಾಸ್ಕರಂ ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನದಾಧಿಕಾಪದುದ್ಧರಂ ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಂ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಗುಂಜರಂ ಧರೇತರೋದರಂ ಪರಮೋ ಪರೇಭ್ಯ ವಕ್ರಮಕ್ಷರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಂ ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ಕರಂ. ಅಂದ್ರು ಚಪ್ಪಲ. ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ಜಯ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷ ಮಾಂ. ನಿತಾಂತಕಾಂತ ದಂತಕಾಂತಿ ಮಂತಕಾಂತಕಾತ್ಮಜಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತಹೀನಮಂತರಾಯ ಕೃಂಧನ ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನ ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಮೋ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತ
आरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रता समाहिताय रष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश रक्ष मां आदिमहागणपति देवताभ्यो नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं गिट्टिवाद्यम् ॐ सम्राजं च विराजं च विश्रेर्याजनाग्रहे लक्ष्मीराजस्यलाभ्येदय माथगोहृदामसि दिव्यमङ्गलनीराजनं सङ्कल्पयामि जय बोल आदिमहागणपति भगवान् की जय गोविन्द गोविन्द रक्ष रक्षान्धारयामि नमस्करोमि यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुरुषार्थ कलशम् उत्थाप्य गिट्टिवाद्यं ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ इति नमस्कृत्य स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः महागणपति यजमानाः सरसा ॐ शतमानं भवति शताय पुरुषस्येन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः ॐ देवस्यत्पादविदुप्रसवे हस्मिनोर्बाहुभ्याम् ऊषाहस्ताभ्यामादरे ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ పూజಯಲ್ಲಿ ఆదిత్యాది నవగ్రహ పూజ ಇದೆ. ఒకసారి మీ గోత్రము మీ పేర్లు అందరూ కూడా ఒకసారి మనసులో అనుకోండి. మీ ఇంట్లో వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా ఒకసారి మనసులో ప్రార్థన చేసుకోండి. సహ కుటుంబల ఆయురారోగ్య భాగ్యద ఫల సిద్ధ్యర్థం అందరూ చెప్పండి. సహ కుటుంబాన క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య భాగ్యత సిద్ధ్యర్థం దినే దినే జలభయ అగ్నిభయ సర్పభయ చోరభయ అధికారి భయ దోష నివారణ అర్థం మమ ఉద్యోగ వ్యాపార
वृद्ध्यर्थं सर्वत्र सकल कार्य दिग्विजय भाग्यद सिद्ध्यर्थं मनो वांछित फलाः सिद्ध्यर्थं ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ఏ కోరికలు ఉన్నాయో ఆ కోరికను ఒకసారి స్వామి దగ్గర ప్రార్థన చేసుకోండి. మనోవాంఛిత ఫలాః శీఘ్రమేవ ఇష్టకామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం అందరూ చెప్పండి. సహా కుటుంబానాం మాసే సంకల్పిత ప్రకారేణ సత్యనారాయణ స్వామి పూజ ఆచార్య శ్రీహస్తేన కర్మ కరిష్యమాణః అని అందరూ కూడా ప్రార్థన చేసుకోండి. ప్రతి నెలలాగే ఈ నెల కూడా స్వాముల చేత మీదుగా ఈ ఒక సేవను నీకు మేమందరూ కూడా కలిసి ಸಮರ್ಪಣ చేస్తున్నాం ಸ್ವಾಮಿ అని ಪ್ರಾರ್ಥನೆ చేసుకోండి. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮೋ ನಮಃ. ವಾದ್ಯಂ
विश्वतो हृत्वा यदिष्टदजाङ्कुलं पुरुषे वेदं सर्वमो यतोदयश्च भव्यमो पुरामृतत्वस्येषः युधन्नेनाधिरोहते येदावानस्य महिमामनोज्यायागस्य पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वमित्रामतो शासनादशने तस्माद्विराडयायता विराजो अधिपुरुषः सुजातोऽत्यरिच्यता पश्चात् भूमिमतो पुरः देवायज्ञमदन्वदा वसन्तो अस्यासीदाध्यमो ग्रीष्मेश्वरकविः सवितास्या संवरिदयः अवध्यात्पुरुषं पशुमुदयज्ञं परदिशि प्रौक्षन्नो पुरुषं जानवपुरुषामेन देवाय जन्तासाध्यानुयश्चय तस्मात् यज्ञास्तबहुलः रूपाद
उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् तद्वाहोराजन्यः कृतः पूर्वोदस्य वैश्यः चक्षो सूर्यो अजायत उपादिन्द्रश्चादिश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽद्यौ समवर्तत मध्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकामुपकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् विधास्ते तमेवं विद्वान् अमृतः भवति यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि कर्माणि प्रथमान्यासन्त देहनागं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः यजस्सम्भूतपृथिव्यैरसाः विश्वकर्मणः समवर्ततानि तस्य स्रष्टाविदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमायानमग्रेः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसपुरस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य वीराः परिजानन्ति पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः ऊर्ध्वो देवेभ्यो जातः नमो रुजाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सन्वशेः ईश्वरे अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याख्यम् इमं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विशृणयाम देवाः क्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः श्रेष्ठवांसस्तनोजे यसेम देवहिनैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ति शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोः यजेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः स्वस्ति हरिश्चरेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः नो भवत्पर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि
वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः स्वामिदेवताभ्यो नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् श्री सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः सेवार्थं मुञ्जे गुरुं करिष्यमाणः ॐ सत्यदेवाय नमः आदौ पूजयामि ॐ सत्यात्मने नमः सत्यदेवाय नमः सत्यदेवाय नमः ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यदेवाय नमः पादौ पूजयामि ओम सत्यात्मने नमः गर्भौ पूजयामि ओम सत्यदेवाय नमः जननी पूजयामि सत्यसंकल्पाय नमः जघ्ये पूजयामि सत्यदेशाय नमः वरुण पूजयामि सत्यरूपाय नमः गुह्यं पूजयामि सत्यदेव्याय नमः जघनं पूजयामि सत्यमडवे नमः घटं पूजयामि ओम सत्यधराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः हृदयं पूजयामि सत्यकामाय नमः पार्श्वं पूजयामि सत्याष्टाय नमः कृष्णदेहं पूजयामि सत्यपरायणाय नमः स्कन्दं पूजयामि सत्यशौर्याय नमः बाहुं पूजयामि सत्यवक्षाय नमः हस्तं पूजयामि सत्यवेदाय नमः मदनं पूजयामि ओम सत्य शर्माय नमः श्रोत्र पूजयामि ओम सत्यपूर्णाय नमः नेत्रयामि सत्यौषधाय नमः भ्रुव पूजयामि ओम सत्यनन्दाय नमः भ्रूमत्यं पूजयामि ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः शिरं पूजयामि सत्यनारायणस्मिने नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि मद पुष्पपूजां च करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः चम्पकपुष्पं समर्पयामि ओम सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि सत्यहृदये नमः फलहारपुष्पं समर्पयामि सत्यसंकल्पाय नमः शतपत्रपुष्पं समर्पयामि सत्यदेशाय नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यरूपाय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि ओम सत्यशर्माय नमः जलवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यवदनाय नमः करवीरपुष्पं समर्पयामि सत्यधर्माय नमः गिरिकर्णिकापुष्पं समर्पयामि सत्यकामाय नमः अतसेपुष्पं समर्पयामि सत्यशौर्याय नमः कुन्दपुष्पं समर्पयामि सत्यक्षयाय नमः मालतीपुष्पं समर्पयामि सत्यसन्तुष्टाय नमः केतकीपुष्पं समर्पयामि सत्यदक्षाय नमः मन्दारपुष्पं समर्पयामि सत्याच्युताय नमः पाटलीपुष्पं समर्पयामि सत्यवपुषे नमः अशोकपुष्पं समर्पयामि सत्यपूर्णाय नमः पूगपुष्पं समर्पयामि सत्यवसुदाय नमः दाढमे पुष्पं समर्पयामि सत्यनन्दाय नमः देवदारपत्रं समर्पयामि सत्यवपुषे नमः सुगन्धराजपुष्पं समर्पयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः आर्कपुष्पं समर्पयामि सत्यनारायणस्वामी परब्रह्मणे नमः पत्रपूजां च करिष्ये ओम सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि ओम सत्यात्मने नमः जाजीपत्रं समर्पयामि ओम सत्यविभवाय नमः चम्पकपत्रं समर्पयामि ओम सत्यसंकल्पाय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि ओम सत्यदेशाय नमः धूरेकपत्रं समर्पयामि ओम सत्यरूपाय नमः सेवन्तिकापत्रं समर्पयामि ओम सत्यदेव्याय नमः मुरुगपत्रं समर्पयामि ओम सत्यनन्दाय नमः सुगन्धपत्रं समर्पयामि ओम सत्यवसदाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि ओम सत्यधर्माय नमः विष्णुक्रान्तिपत्रं समर्पयामि ओम सत्यकामाय नमः माझीपत्रं समर्पयामि ओम सत्येष्ठाय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि ओम सत्यपरायणाय नमः जलवन्तिकापत्रं समर्पयामि ओम सत्यशौर्याय नमः उपवार्कपत्रं समर्पयामि ओम सत्यदक्षाय नमः पारिजातपत्रं समर्पयामि
ओम सत्य संतिष्ठाय नमः दानवे पत्रं समर्पयामि ओम सत्य वेदाय नमः बदरी पत्रं समर्पयामि ओम सत्य अक्षदाय नमः देवदार पत्रं समर्पयामि ओम सत्य उपसे नमः शमी पत्रं समर्पयामि ओम सत्य पूर्णाय नमः क्षुद पत्रं समर्पयामि ओम सत्येश्वराय नमः मलक पत्रं समर्पयामि ओम सत्यनंदाय नमः वटपत्रं समर्पयामि सत्यग्रहः सर्वभद्राणि समर्पयामि नाम पूजां करिष्ये ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः विन्दाय नमः ओम कृष्णाय ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशवाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम उदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम दक्षदाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम महालक्ष्मी नमः ओम देव्यै नमः ओम चंडिकायै नमः ओम रमायै नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम दुष्यै नमः ओम विद्यायै नमः ओम क्षमायै नमः ओम शान्त्यै नमः ओम शङ्खिने नमः ओम चक्रिणे नमः ओम गजने नमः ओम पद्मिने नमः ओम ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः धर्मणवेदाय नमः आवरण पूजा अहं करिष्यमाणः अस्य स्वामी परब्रह्मणे नमो नमः पूर्वोच्छ्रदाय वङ्गुणाविशेषणाविदिष्टाय अस्यां शुभजतो भगवद्भागवत आचार्य कैङ्कर्यरूपेण सत्यनारायण स्वामिनः व्रत उपासना कर्मणि अष्टोत्तर नामावली पूजा करिष्यमाण कालेऽस्मिन् अंदरू ಕೂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಈ ಒಂದು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ವ್ರತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋನಕುಂಡರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿ. ಇಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜಯ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಸತ್ಯ ವಾಮೇಶ ಜಯ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದಯ ಜಯತು ಜಯತು. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಈ ಮಾನವನ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೃತಾರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ವ್ರತಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ ಒಂದು ಅರಣ್ಯವಿದೆ. ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾರದರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾರದರು ಎಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ತಲ ತಲ ರಸಾತಲ ಮಹಾತಲ ಪಾತಾಲಾದಿ ಸಪ್ತಲೋಕಾನ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 7 ಲೋಕಗಳಿದಾವೆ, ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ 7 ಲೋಕಗಳಿದಾವೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಲೋಕಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತವರು ಯಾರು? ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ. ಅಂತಹ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಹಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ವಸತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಶಯನಿಸಿ ಮಲಗಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಶಂಕು ಚಕ್ರ ಗದ ಪದ್ಮಗಳನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸುತ್ತು 7 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ. ಆಗ ಅಯ್ಯ ನಾರದ, ನೀವೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ
ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗಯ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾನವರು ಎಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟವೇನು, ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, 7 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದನೇ ಪುನರಪಿ ಜನನ ಪುನರಪಿ ಮರಣ ಅದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಾದಂತಹ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಒಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಭಕ್ತನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ವ್ರತವು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ 4 ಜಾತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಆ ದಿವಸವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ರಾಹುಕಾಲ, ಯಮಗಂಡಕಾಲ, ಮುಹೂರ್ತ, ಲಗ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಸಾದ ರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಭಾಮೇಶ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯತು ಜಯತು. ಸತ್ಯಂ ಭರ್ತೇನ ಪರಿಸಿಂಚಯಾಮಿ ಅಮೃತಮಸಿ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಥ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಂ. ಓಂ ವಾಚ್ಯಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಆಯಾಸವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಪವಾಸದಿಂದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೋ ಯಾವ ಭಕ್ತನೋ ಯಾವ ಭಕ್ತನೋ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣ ನೀನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು, ಅಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನಯ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಯ್ಯ, ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ದರಿದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಭಿಕ್ಷೆ ಆ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕರೆಸಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರವನೊಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಳಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಯಾವುದಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ಈ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವಂತಹ ದರಿದ್ರಗಳ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ನಿಮ್ಮಂತ 10 ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೂಡ ನೀನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತೀರ್ಥಪುರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮಾರಬೇಕು, ನಾನು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಹಣ ಆವತ್ತು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಬಂಧುವರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕರೆಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ಕಥೆಯು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಯ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಸತ್ಯ ವಾಮೇಶ, ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಯೇ ಜಯತು ಜಯತು. ಅದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಸತ್ಯತ್ವರ್ತೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಯಾಮಿ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಮುಖ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹಾರಾಜನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂದ್ರು ಭದ್ರಶೀಲ, ಆಕೆ ತುಂಬಾ ಗುಣವಂತೆ ಸೌಂದರ್ಯವಂತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಈ ರಾಜದಂಪತಿಗಳು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರ ಮನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ನೀವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅದೇ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿದ್ದು ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆ ನನಗೆ ಸಂತಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ, ಆ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಂತಹ ಪೂಜೆಯಂತೆ ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಯ್ತಂತೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇದೆ, ಈ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂತಾನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇದ್ದುದೇ ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲಿ, ಆಗ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ಸತ್ಯವಾಗುವಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನ 9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. 9 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 10ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಕಲಾವತಿ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗಲೇ ಅಲ್ವಾ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ ಮದುವೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬೆಳೆದು ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕಾಂಚನಾಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಗುಣವಂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮದುವೆ ಗಂಡನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ವಿಧವಾಗಿ ವರನನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ರತ್ನಸಾರಪುರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಯಿಂದ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೇನ್ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆಲ್ಲವುಗಳ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವರಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಮಾಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜಭಟರು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದವರು ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರನ್ನ ನಾವು ದ್ರವ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ನಾವು ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಯಿಂದ ಇವಳು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಆಗ ಇವರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಯಿಂದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಲಾವತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮನೆಗೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವತಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೋಷ್ಟು ಸಮಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಲೀಲಾವತಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಲೀಲಾವತಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ನೀನು ನಮಗೆ ಜನನವಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದಿರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗಿಂತಹ ಕಷ್ಟವೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನಾಗಯ್ಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ನನ್ನ ಪತಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಚಂದ್ರಕೇತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಓ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನ್ನ ಬಂಧನಲ್ಲಿರೋ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಳ್ಳರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರು, ಅವರನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೆಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭಾದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಲಾರಷ್ಟು ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3ನೇ ಕಥೆಯು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಯ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಸತ್ಯ ವಾಮೇಶ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ, ಜಯತು ಜಯತು. ಸತ್ಯನ್ವರ್ತೇನ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತಮಸೆ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮದೇ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಹಂ 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 ಇದಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಸ್ವಾಹ. ಮಂಗಳ ನಿರಾಧನೋ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಗತಿವಾದ್ಯಂ. ಓಂ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಲಮೂರ್ತಯೇ ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಸುಪ್ರೀಯ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ವರದಾ ಭವಂತು. ಗೋವಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ. ಈಗ 4ನೇ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ಯಾಸ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸ್ಥಳವಿದೆಯಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ಈ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವಿನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಲಿ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿ
ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನೇನು ಎಂತೆಂತಹ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಅಳಿಯ ಅಯ್ಯ ಮಾವ ಎದಕ್ಕೆ ಬಾಧಪಡುತ್ತಿದೀಯಾ, ನೀನೇ ಅಲ್ವಾ ಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಿದ್ದರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವು ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಕಥೆಯು ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಭಾಮೇಶ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜಯ ಜಯತು ಜಯತು ಹಂ 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 ಹಂ. ಇದಮಿದಂ ಗೃಹಾಣ ಸ್ವಾಹ ಮಂಗಳ ನೀರಾಜನಂ. ಯತಿವಾದ್ಯಂ ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ನಮೋ ಪೂರ್ಣಂ ದದಾದೆ ನಿರವ್ಯಾಧಾನೇತಿ ಏಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೌತಹರತೆ ಏಕದೈವೈಷಮಾನಾಯಸ್ತೇಜೋ ವಿದಾದಿ ನಿರಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಂ ಸಂದರ್ಶಯಾಮಿ ರಕ್ಷರಕ್ಷಾಂ ಕಾರಯಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರಾಮಿ ಗೋವಿಂದ. ಈಗ 5ನೇ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಧ್ವಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾರಾಜರು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಜನ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಆ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಲ್ಲರು ಹಸು ಮೇಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2 ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸಪ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಪ್ರಸಾದರ ಮಾಡಿ ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಸತ್ಯದೇವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಾವು ಸತ್ಯದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂತೀನಿ, ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ನುವುದೇ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅರಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅವನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆವತ್ತಿನ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಆ ಅರಣ್ಯವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಹಾರಾಜ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪೌರ್ಣಿಮೆಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋನಕೊಂಡ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಜಯ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ, ಜಯ ಸತ್ಯ ಭಾಮೇಶ.
सत्य जय सत्य लक्ष्मीपतये लक्ष्मीपतये जयतु 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 ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ చెప్పుకోండి. ಸತ್ಯಂ ವರ್ತೇನ ಪರಿಸಂಖ್ಯಾಯಾಮಿ ಅಮೃತಮಸಿ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ. सत्यं वर्तेन प्रसिंचयामि अमृतमसि अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. सत्यं वर्तेन परिसंख्यायामि अमृतमसि अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. कविरनिवेदनं समर्पयामि.